भूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगळम् प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिम् प्रणतोऽस्मि नित्यम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजम् वन्दे शुकतातम् तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम् कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् फलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमललोचनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यनिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम्
नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारत पङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं लवणात्युष्ण कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ट दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठं
तं यज्ञं विद्धि श्रेष्ठं राजसम् श्रेष्ठ युज्यते भरतश्रेष्ठ युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं स्वाध्याय चैव स्वाध्याय स्वाध्याया द्वा ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಭ್ಯಸನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನ स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते ತಪೋ ಮಾನಸಮುಚ್ಯತೆ ಭಾವ ಸಂಶುದ್ಧಿರಿತ್ಯೇತತ್ ತಪೋ ಮಾನಸಮುಚ್ಯತೆ ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं जलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् सात्विकम् ikkada okay सात्विकम् देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्
अदेशकाले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा विजयगो इल्ल पुरा विहिताः पुरा। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्माद्वो मित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। तद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं तत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं
तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह इति अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।
ಏತಾನ್ಯಪಿ ತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ಕರ್ತವ್ಯಾನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಂ. ಏತಾನ್ಯಪಿ ತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ಕರ್ತವ್ಯಾನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಂ. ಏತಾನ್ಯಪಿ ತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ಕರ್ತವ್ಯಾನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಂ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರದ್ಧೆಯ ಹುತಂ ದತ್ತಂ ತಪಸ್ತಪ್ತಂ ಕೃತಂಜಯದೆ ಅಸದಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ. ಬರೀ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಲವಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬರೀ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಿವ್ಸಾಲು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಪಟ 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 ಮಾಲೆ ಸುತ್ತಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸದ್ಯ ಮುಗೀತು. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕರ್ತವ್ಯ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಕರ್ತವ್ಯ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನವ್ರು ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕೋದು, ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಸರಿ, ಇವತ್ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರು ನೀನು, ಹಿಂಗೇನು 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕೋದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವನ್ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಓಲ್ಡ್ ಏಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಯು ಡೂ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ, ಮಿಯರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನೋ ದೊಡ್ಡವರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಅದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಅಸತ್ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಅಂತ. ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದೋಷವದಿತ್ಯಗೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಕರ್ಮ ನತ್ಯಾಜ್ಯಂ, ಇವುಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕನೂ ಎಲ್ರೂ ಅವರವರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. ಸರಿ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು, ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಏತಾನ್ಯಪಿತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ಕರ್ತವ್ಯಾನ್ ಇತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಂ. ನನ್ನ ಮತ ಅದು. ಎಲ್ರು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಏತದನುಶಾಸನಂ, ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋ, ಇಲ್ದಿರು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಏತದನುಶಾಸನಂ ಏವಮುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಏವಮುಚೈತದುಪಾಸ್ಯಂ ಉಪಾಸ್ಯಂ ತವ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಯು ಮಸ್ಟ್. ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೆ. ಅವನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ನಿಯತಸ್ಯ ತು ಸನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಣೋ ನೋಪಪದ್ಯತೆ ಮೋಹಾತ್ ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ತಾಮಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ನಿಯತಸ್ಯ ತು ಸಂನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಣೋ ನೋಪಪದ್ಯತೆ ಮೋಹಾತ್ ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ತಾಮಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ನಿಯತಸ್ಯ ತು ಸಂನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಣೋ ನೋಪಪದ್ಯತೆ ಮೋಹಾತ್ ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ತಾಮಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾವಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ಹುಡುಗದೆ, ತರ್ಪಣ ಹುಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ, ಆ ಥರದಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ.
ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 8ನೇದು. ದುಃಖಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶ ಭಯಾತ್ ತ್ಯಜೇತ್ ಸಕೃತ್ವಾ ರಾಜಸಂ ತ್ಯಾಗಂ ನೈವ ತ್ಯಾಗ ಫಲಂ ಲಭೇತ್. ದುಃಖಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶ ಭಯಾತ್ ತ್ಯಜೇತ್ ಸಕೃತ್ವಾ ರಾಜಸಂ ತ್ಯಾಗಂ ನೈವ ತ್ಯಾಗ ಫಲಂ ಲಭೇತ್. ದುಃಖಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶ ಭಯಾತ್ ತ್ಯಜೇತ್ ಸಕೃತ್ವಾ ರಾಜಸಂ ತ್ಯಾಗಂ ನೈವ ತ್ಯಾಗ ಫಲಂ ಲಭೇತ್. 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ಏವ ಯತ್ ಕರ್ಮ ನಿಯತಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಅರ್ಜುನ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಂ ಚೈವ ಸತ್ಯಾಗಃ ಸಾತ್ವಿಕೋ ಮತಃ. ಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ ಕರ್ಮ ನಿಯತಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಅರ್ಜುನ. ಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ ಕರ್ಮ ನಿಯತಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಅರ್ಜುನ. ಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ ಕರ್ಮ ನಿಯತಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಅರ್ಜುನ. ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಂ ಚೈವ ಸತ್ಯಾಗಃ ಸಾತ್ವಿಕೋ ಮತಃ. ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಂ ಚೈವ ಸತ್ಯಾಗಃ ಸಾತ್ವಿಕೋ ಮತಃ. ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಂ ಚೈವ ಸತ್ಯಾಗ ಸಾತ್ವಿಕೋ ಮತಃ. ತ್ಯಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಾವತ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಸರ್ಗ ಹೋದ್ರೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನದು ಎಂಬ ಭಾವನ, ಅದರಲ್ಲಿಯ ಫಲದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತಗಳಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲತ್ಯಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ನೀನೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಫಲತ್ಯಾಗ, ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, 3 ತ್ಯಾಗಗಳು. ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ತ್ಯಾಗ. ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪರಿಕೀರ್ತತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದು 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನ ದ್ವೇಷ್ಟ್ಯ ಕುಶಲಂ ಕರ್ಮ ಕುಶಲೇ ನಾನುಷಜ್ಜತೆ. ಇದು ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಅಕುಶಲಂ ಕರ್ಮ ಕುಶಲೇ ನ ಅನುಷಜ್ಯತೆ. ತ್ಯಾಗಿ ಸತ್ವ ಸಮಾವಿಷ್ಟ ಮೇಧಾವಿ ಛಿನ್ನ ಸಂಶಯ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಅಕುಲಂ ನ ದ್ವೇಷ್ಟ್ಯ ಕುಶಲಂ ಕರ್ಮ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಅಕುಶಲಂ ದ್ವೇಷ್ಟ್ಯ ಕುಶಲಂ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾಗೆ ತಾವತ್ತು ಯಾವತ್ತು. ನ ದ್ವೇಷ್ಟ್ಯ ಕುಶಲಂ ಕರ್ಮ ಕುಶಲೇ ನಾನುಷಜ್ಯತೆ. ನ ದ್ವೇಷ್ಟ್ಯ ಕುಶಲಂ ಕರ್ಮ ಕುಶಲೇ ನಾನುಷಜ್ಯತೆ. ನ ದ್ವೇಷ್ಟ್ಯ ಕುಶಲಂ ಕರ್ಮ ಕುಶಲೇ ನಾನುಷಜ್ಯತೆ. ತ್ಯಾಗಿ ಸತ್ವ ಸಮಾವಿಷ್ಟೋ ಮೇಧಾವಿ ಛಿನ್ನ ಸಂಶಯ. ತ್ಯಾಗಿ ಸತ್ವ ಸಮಾವಿಷ್ಟೋ ಮೇಧಾವಿ ಛಿನ್ನ ಸಂಶಯ. ತ್ಯಾಗಿ ಸತ್ವ ಸಮಾವಿಷ್ಟೋ ಮೇಧಾವಿ ಛಿನ್ನ ಸಂಶಯ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ. ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ದ್ವೇಷವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 3. I am not the doer. This is not my karma. The results are not mine. ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪೂರ ಸಿಗುಲ್ವಂತೆ, ಅವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ದ್ವೇಷವಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರನೂ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾ, ಹೇಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದು, ನಿನಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅದು, ಇದು ಅದಂತಿಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ ಕೆಲ್ಸಾನೋ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಸಾನೋ, ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಕೆಲ್ಸಾನೋ, ಇಲ್ಲ ಪಾರಾಯಣವೋ, ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ವಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸೆಗೆ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, ದಾನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು, ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ಯಾವ್ದು, ತಾಮಸವಾದದ್ಯಾವ್ದು, ರಾಜಸವಾದದ್ಯಾವ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 11. ನ ಹಿ ದೇಹಭೃತ ಶಕ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಶೇಷತಃ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶರೀರ ಇದೆಯೋ ಕರ್ಮದಿಂದ, ಅವರು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ತ್ಯಕ್ತುಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಶೇಷತಃ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ದಲೆ ಅವರು ಮಾಡೋದಂತ. ಯಹ ತು ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಿ ಸಹ ತ್ಯಾಗಿ ಇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ನಹಿ ದೇಹಭೃತ ಶಕ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಶೇಷತಃ. ನ ಹಿ ದೇಹಭೃತಾ ಶಕ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಶೇಷತಃ. ನ ಹಿ ದೇಹಭೃತಾ ಶಕ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಶೇಷತಃ. ಯಸ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗಿ ಇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಸತ್ಯಾಗೀತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಯಸ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗೀತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಯಸ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗೀತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ದೇಹ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ, ದೇಹಿ ದಿವು ಅನ್ನೋ ಧಾತುವಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶರೀರ 6 ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಶರೀರ. 18-20 ವರ್ಷದ ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಶೀರ್ಯತೆ, ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ನು ಬಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಲ್ಸು, ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ. ಶರೀರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಶುರು ಇಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್, ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸು, ಈಗ ನಾಲ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಪ್ರತಿ ಇದು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಪ್ಪೆನೂ ಇದು ಸಲ ರುಚಿ ಅಥವಾ ಖಾರ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದೊಂದೇ ಇವುಗಳು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ನೆ ಇರುತ್ತೋ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ. ವಾಚ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ತುಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಯ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ನಿತ್ತೋ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಏನು ಮಾಡದೆ ಒಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗಿ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ಫಲದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್. ನೀ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡೋ, ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ನನಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರ. ನೆವರ್ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಅವ್ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇದ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಸೆಯಿಂದಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ 1020 ಮಲ್ಲವರ್ ವೈಷ್ಣವರ್ ಎಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಾಗತ್ತೆ, ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಏನು ಫಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಇದೇನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಲ್ವೋ, ಉದ್ವೇಗ ಇಲ್ವೋ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಸರವೋ, ಬೇಸರದಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋದು ಅಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸು ಅದಾಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, 1 ವಾರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನೇನು ಎಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಮ್ಮತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರ್ತೃತ್ವ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋನವನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ, ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಹ ತ್ಯಾಗಿ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅನಿಷ್ಟಂ ಇಷ್ಟಂ ಮಿತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿವಿಧಂ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲಂ ಭವತಿ ಅತ್ಯಾಗಿನಾಂ ಪ್ರೇತ್ಯ ನ ತು ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಕ್ವಚಿತ್. ಅನಿಷ್ಟಮಿಷ್ಟಂ ಮಿಶ್ರಂಚ ತ್ರಿವಿಧಂ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲಂ. ಅನಿಷ್ಟಮಿಷ್ಟಂ ಮಿಶ್ರಂ ಚ ತ್ರಿವಿಧಂ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲಂ. ಅನಿಷ್ಟಂ ಇಷ್ಟಂ ಮಿಶ್ರಂ ಚ ತ್ರಿವಿಧಂ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲಂ. ಭವತ್ಯತ್ಯಾಗಿನಾಂ ಪ್ರೇತ್ಯ ನ ತು ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಕ್ವಚಿತ್. ಭವತ್ಯತ್ಯಾಗಿನಾಂ ಪ್ರೇತ್ಯ ನ ತು ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಕ್ವಚಿತ್. ಭವತ್ಯತ್ಯಾಗಿನಾಂ ಪ್ರೇತ್ಯ ನ ತು ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಕ್ವಚಿತ್. ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಇವೆರಡರ ಮಿಶ್ರಣ, ಅಂದರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೆಲ್ಲೂ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ 3 ಬಗೆಯ ಫಲಗಳುಂಟು. ಫಲತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇವು ಮರಣದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನತು ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಕ್ವಚಿತ್. ಫಲದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಐಹಿಕವೋ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಧನವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವನು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಕರ್ಮದ ಫಲ ನನಗಂಟಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ
ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಇರಬೇಕು. ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಡ. ಕದಾಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಹದಿಮೂರು. ಪಂಚ ಏತಾನಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾರಣಾನಿ ನಿಬೋಧಮೆ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಕೃತಾಂತೆ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಪಂಚೈತಾನಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾರಣಾನಿ ನಿಬೋಧಮೆ. ಪಂಚೈತಾನಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾರಣಾನಿ ನಿಬೋಧ ಮೇ. ಪಂಚೈತಾನಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾರಣಾನಿ ನಿಬೋಧ ಮೇ. ಸಾಂಖ್ಯೇ ಕೃತಾಂತೆ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ. ಸಾಂಖ್ಯೇ ಕೃತಾಂತೆ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ. ಸಾಂಖ್ಯೇ ಕೃತಾಂತೆ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ. ಈ ಮಹಾಬಾಹೋ ಅರ್ಜುನ, ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಅದು ಫಲ ಸಿಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ 5 ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ 5 ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತ. ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾ ಕರ್ತ ಕರಣಂ ಚ ಪೃಥಗ್ವಿಧಂ ವಿವಿಧಾಃ ಚ ಪೃಥಕ್ ಚೇಷ್ಟಾಃ ದೈವಂ ಚ ಏವ ಅತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾ ಕರ್ತ ಕರಣಂ ಚ ಪೃಥಗ್ವಿಧಂ. ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾ ಕರ್ತ ಕರಣಂ ಚ ಪೃಥಗ್ವಿಧಂ. ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾ ಕರ್ತ ಕರಣಂ ಚ ಪೃಥಗ್ವಿಧಂ. ವಿವಿಧಾಶ್ಚ ಪೃಥಕ್ ಚೇಷ್ಟಾ ದೈವಂ ಚೈವಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ವಿವಿಧಾಶ್ಚ ಪೃಥಕ್ ಚೇಷ್ಟಾ ದೈವಂ ಚೈವಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ವಿವಿಧಾಶ್ಚ ಪೃಥಕ್ ಚೇಷ್ಟಾ ದೈವಂ ಚೈವಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ. 5 ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಾದ ದೇಹ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ. ದೇಹ, ಕರ್ತ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ. ಇವನಿಗೆ ಶರೀರ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪ್ರಾಣ ಪಾನ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಇದೆಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಣ ಪಾನಾದಿ ವಾಯುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು. 5ನೇದು ದೈವಂ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ 5 ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೇಹ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಣ ಇದೆ, ಸಮಯ ಇದೆ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾನೇನ್ ಕೆಲ್ಸನ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಏನ್ಮೋ ಪಣ್ಣೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಏನ್ಮೋ ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಕವಿಲ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಫಲ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಇದು ಏನಾದ್ರು ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಏನ್ ಬರ್ಬಹುದು, ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸೋದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮ. ಅವನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಇವ್ರಿವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಶರೀರ ವಾಂಗ್ಮನೋಭಿಹಿ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಭತೆ ನರಃ ನ್ಯಾಯಂ ವಾ ವಿಪರೀತಂ ವಾ ಪಂಚ ಏತೆ ತಸ್ಯ ಹೇತವಃ. ಶರೀರ ವಾಂಗ್ಮನೋಭಿರ್ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಭತೆ ನರಃ ಶರೀರ ವಾಂಗ್ಮನೋಭಿಹಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯತ್ ಕರ್ಮ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನೋಭಿರ್ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಸಂಧಿ ಆದಾಗ ಅರ್ಕಾವತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶರೀರ ವಾಂಗ್ಮನೋಭಿಹಿ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಭತೆ ನರಃ. ಶರೀರ ವಾಗ್ಮನೋಭಿಃ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಭತೆ ನರಃ. ಶರೀರ ವಾಂಗ್ಮನೋಭಿಃ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಭತೆ ನರಃ ನ್ಯಾಯಂ ವಾ ವಿಪರೀತಂ ವಾ ಪಂಚೈತೆ ತಸ್ಯ ಹೇತವಃ. ನ್ಯಾಯಂ ವಾ ವಿಪರೀತಂ ವಾ ಪಂಚೈತೆ ತಸ್ಯ ಹೇತವಃ. ನ್ಯಾಯಂ ವಾ ವಿಪರೀತಂ ವಾ ಪಂಚೈತೆ ತಸ್ಯ ಹೇತವಃ. ಮನುಷ್ಯನು ಮನೋವಾಕ್ ಕಾಯಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇದು 5 ಕಾರಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ಆಜ್ಞಾ ತಿಲಂಘನ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಪ ಕೆಲಸನ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಾನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುದು, ನನ್ನ ನಾಗ್ ಮತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರೇ ದರಿದ್ರ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಇವ ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೈವ ಹತ್ರ ಪಂಚಮಂ, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಯಗಳಂತೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪದ ಫಲ, ಅದಿದೆ ಮುಂದೆ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣವಾದ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದು. ಈಗ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅವ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳ್ದ 3rd ಲಾ ನಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಏನೇನು ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದು. ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು? ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವೆರಡನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ. ಎಡ್ಗರ್ ಕೇಸ್ ಇದೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೋ 3 ಜನ್ಮದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕರ್ಮ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಏನು, ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಳು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ್ ತಮಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಳ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು 3 ಜನ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ. ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ತಗೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲ, ಡಯಟ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶರೀರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಜನ್ಮದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸಿ ಇವಾಗ ಈ ಜನ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಪೂರ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ, ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಯ್ತು? ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಕರ್ಮಕಿ ಗತಿ ನ್ಯಾರಿ ಸಂತೋ ಕಬೀರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೋಹೆನಲ್ಲಿ. ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋ ಗಹನ ಗತಿ. ಯಾವ ಕರ್ಮ ಅದರ ಫಲ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು.
ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ಫಲವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಮುಂದುಕೋಣ. 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತತ್ರ ಏವಂ ಸತಿ ಕರ್ತಾರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಕೇವಲಂ ತು ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಅಕೃತ ಬುದ್ಧಿತ್ವಾತ್ ನ ಸಹ ಪಶ್ಯತಿ ದುರ್ಮತಿಃ. ತತ್ರೈವಂ ಸತಿ ಕರ್ತಾರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಕೇವಲಂ ತು ಯಃ. ತತ್ರೈವಂ ಸತಿ ಕರ್ತಾರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಕೇವಲಂ ತು ಯಃ. ತತ್ರೈವಂ ಸತಿ ಕರ್ತಾರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಕೇವಲಂ ತು ಯಃ. ಪಶ್ಯತ್ಯಕೃತ ಬುದ್ಧಿತ್ವಾತ್ ನ ಸ ಪಶ್ಯತಿ ದುರ್ಮತಿಃ. ಪಶ್ಯತ್ಯಕೃತ ಬುದ್ಧಿತ್ವಾತ್ ನ ಸ ಪಶ್ಯತಿ ದುರ್ಮತಿಃ. ಪಶ್ಯತ್ಯಕೃತ ಬುದ್ಧಿತ್ವಾತ್ ನ ಸ ಪಶ್ಯತಿ ದುರ್ಮತಿಃ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ 5 ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಮಾತ್ರವೇ ಕರ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅಂತವನು ತಿಳಿದವನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ನಂಬಿದವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪೊಯ್ಯನ ಹೊಂ ಪುರಮೇ ತೊಳುವಾರ್ಕೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, 1/5 ಇದರಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾಕರ್ತ ಕಾರಣಂಚ ಪೃಥಗ್ವಿಧಂ ವಿವಿಧಾಶ್ಚ ಪೃಥಕ್ ಚೇಷ್ಟ ದೈವಂ ಚೈವ ಅತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ಸೊ 5 ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಹೇಳೋದು ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ದೋ ತಲೆ ಹೊಡಿಯೋದು, ಯಾರಿಗೋ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಬೈದ್ ಬಿಡೋದು, ಕೃಷ್ಣಾತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ನನಗೆ ಮೂಡ್ ಹಂಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಒರಟಾಗಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡೆ, ಕೃಷ್ಣಾತವಾರ್ಪಣಂ. ಇದು ಸರಿನೋ? ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರೋಧವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದ ಹೇಗೆ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡೋದು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದವನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ತಿಳಿದವನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಸ್ಯ ನ ಅಹಂ ಕೃತಃ ಭಾವ, ನಾನು ಮಾಡದೆ, ಅಹಂ ಕೃತ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಬುದ್ಧಿ ಯಸ್ಯ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಹತ್ವಾ ಅಪಿ ಸ ಇಮಾನ್ ಲೋಕನ್ ಸಹ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನೆ ನ ಹಂತಿ ನ ನಿಬಧ್ಯತೆ. ಯಸ್ಯ ನಾಹಂಕೃತೋ ಭಾವೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಸ್ಯ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಯಸ್ಯ ನಾಹಂ ಕೃತೋ ಭಾವೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಸ್ಯ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಯಸ್ಯ ನಾಹಂ ಕೃತೋ ಭಾವೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಸ್ಯ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಹತ್ವಾಪಿ ಸ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ನ ಹಂತಿ ನ ನಿಬಧ್ಯತೆ. ಹತ್ವಾಪಿ ಸ ಇಮಾಂ ಲೋಕಾನ್ ನ ಹಂತಿ ನ ನಿಬಧ್ಯತೆ. ಹತ್ವಾಪಿ ಸ ಇಮಾಂ ಲೋಕಾನ್ ನ ಹಂತಿ ನ ನಿಬಧ್ಯತೆ. ಯಾವನಿಗೆ ತಾನೇ ಕರ್ತ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಭಾವದ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವೋ, ಯಾವನ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟೋದಿಲ್ವೋ, ಅವನು ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದವನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೋದು ಮಾತು ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಬುದ್ಧಿನೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಈಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ ಶುದ್ಧ ಚೇತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ನ ದೇಹ ನ ಮರ್ತ್ಯ ನ ಮಾನವ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಿಂಕರ, ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂತ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟವನು ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಫಲ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅವನ್ಗೆ ಅಂಟೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವಲ್ಲದೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸೋಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನ್ ಯಾರು? ಅವನೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು. ದೀಪವೂ ನಿನ್ನದೇ, ಗಾಳಿಯೂ ನಿನ್ನದೇ, ಆರದಿರಲಿ ಆ ಭಾವಗೀತೆನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರವೂ ನಿನ್ನದೇ, ಆತ್ಮನೂ ನಿನ್ನದೇ. ನನ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ್ವೋ? ನ ಪ್ರವರ್ತಾನಿ ನ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನೀವು ಇದು ಏನೋ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ, ಒಂದು ಚೂರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು. ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸೋ, ನನ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗ್ದಲೇ ಇರ್ಲಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಆ ನ್ಯಾಸ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ, ನೀ ನಿನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುಮೆ. ನಾನ್ ನೆನ್ಸ್ಬೇಕಾ ಭಗವಂತನ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಅವನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ, ಸದಾ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸು. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಶರಣಾಗತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚೂರು ಇರೋಲ್ಲ. ಅಂತವರು ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅವರು ಕರ್ಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅಂಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಬಿಹಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಪರಿಜ್ಞಾತ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮಚೋದನ ಕರಣಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತ ಇತಿ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ. ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಪರಿಜ್ಞಾತ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಚೋದನ. ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಪರಿಜ್ಞಾತ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಚೋದನ. ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಪರಿಜ್ಞಾತ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಚೋದನ. ಕರಣಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ. ಕರಣಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ. ಕರಣಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಪರಿಜ್ಞಾತು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತ ಕರ್ಮ ಅದು ಜ್ಞೇಯವಾದದ್ದು. ಯಾರು ತಿಳಿಯವನು ಇದಾನ, ತಿಳಿಯತಕ್ಕವನು ಅವನು ಪರಿಜ್ಞಾತೃ. ಹೀಗೆ ಅವುಗಳೆಂದು ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಮೂರು ಬಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಣಗಳು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ತ್ರಿಕರಣಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಕರ್ತೃ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವು ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು: ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಪರಿಜ್ಞಾತೃ, ಕರಣ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃ. ಮೂರು ವಿಧಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಮುಂದಿಂದು 19. ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕರ್ತ ಚ ತ್ರಿಧ ಏವ ತ್ರಿಧೈವ ಸಂಧ್ಯಾದಾಗ ಗುಣಭೇದತಃ ಪ್ರೋಚ್ಯತೆ ಗುಣಸಂಖ್ಯಾನೆ ಯಥಾವತ್ ಶೃಣು ತಾನಿ ಅಪಿ. ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕರ್ತ ಚ ತ್ರಿಧೈವ ಗುಣಭೇದತಃ. ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕರ್ತ ಚ ತ್ರಿಧೈವ ಗುಣಭೇದತಃ. ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕರ್ತ ಚ ತ್ರಿಧೈವ ಗುಣಭೇದತಃ. ಪ್ರೋಚ್ಯತೆ ಗುಣಸಂಖ್ಯಾನೆ ಯಥಾವತ್ ಶೃಣುತಾನ್ಯಪಿ. ಪ್ರೋಚ್ಯತೆ ಗುಣಸಂಖ್ಯಾನೆ ಯಥಾವತ್ ಶೃಣುತಾನ್ಯಪಿ. ಪ್ರೋಚ್ಯತೆ ಗುಣಸಂಖ್ಯಾನೆ ಯಥಾವತ್ ಶೃಣುತಾನ್ಯಪಿ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಮೇಲೆಗೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯ, ಪರಿಜ್ಞಾತೃ, ಕರಣ, ಕರ್ಮ, ಕರ್ತ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ, ಕರ್ತೃಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮ ಆ 3 ಗುಣ ಭೇದಗಳಿಂದ 3 ಬಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಾ ಗುಣ ವಿಮರ್ಶನದಿಂದ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಆ ಭೇದವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳು ಅಂತಾನೆ. ಯಥಾವತ್ತೇ ಶೃಣುತಾನ್ ಅಪಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳು ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯೇನ ಏಕಂ ಭಾವಂ ಅವ್ಯಯಂ ಈಕ್ಷತೆ ಅವಿಭಕ್ತಂ ವಿಭಕ್ತೇಷು ತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಸಾತ್ವಿಕಂ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ, ರಾಜಸ ಜ್ಞಾನ, ತಾಮಸ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಬಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯೇನೈಕಂ ಭಾವಮವ್ಯಯಮೀಕ್ಷತೆ. ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯೇನೈಕಂ ಭಾವಮವ್ಯಯಮೀಕ್ಷತೆ. ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯೇನೈಕಂ ಭಾವಮವ್ಯಯಮೀಕ್ಷತೆ. ಅವಿಭಕ್ತಂ ವಿಭಕ್ತೇಷು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಸಾತ್ವಿಕಂ. ಅವಿಭಕ್ತಂ ವಿಭಕ್ತೇಷು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಸಾತ್ವಿಕಂ. ಅವಿಭಕ್ತಂ ವಿಭಕ್ತೇಷು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಸಾತ್ವಿಕಂ. ದೇವ, ಮನುಷ್ಯಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ, ತೋರಿದ್ರು, ಆತ್ಮನ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನ ದೇವೋ ನ ಮರ್ತ್ಯ ನ ಮಾನುಷಃ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ, ಒಂದು ಬದ್ಧ, ಒಂದು ನಿತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಕ್ತ. ಈ ಬದ್ಧರಾದವರು, ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದವರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟಗರೀಸು ಯಾವ್ದು? ದೇವತೆಗಳು. ಯಾಕೆ? ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ, ಕಾಮ, ಯಜತ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವತೆಗಳಾದ್ರು. ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರಗಳು, ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ದೇವತೆ ಬೇರೆನಾ, ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೇವತೆಯ ಆತ್ಮ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ, ಅದು ಕ್ರಿಮಿ ಆತ್ಮ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೂಪವಾಗಿರೋದು, ನಾಶರಹಿತವಾಗಿ. ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ವಿಭಾಗಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾಶರಹಿತನಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏಕರೂಪನಾಗಿಯೇ ಅವನ ಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಅಂತ ತಿಳಿದವನ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. 4 ರೀತಿಯ ಸಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಸಮ, ಆತ್ಮಗಳು ಅನಂತ. ಇದನ್ನೇನೆ ಯಮ ನಚಿಕೇತನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರು ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭೂಲೋಕ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅದೇನಾದ್ರು ಉಂಟಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿನೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಸಂಖ್ಯೇಯವಾದಂತ ಆತ್ಮರು ಅವರವರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವರೋ ಸುಕೃತಶಾಲಿಗಳು ಸಹಸ್ರನೋ ಲಕ್ಷಕ್ಕೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸುಲಭ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಪತ್ಯ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬರೋದೇನೆ, ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಇದಾದಂತ ದೃಢವಾದಂತ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದಷ್ಟೇ. ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ಏನೋ ಸೊನ್ನ ಪಣ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಟೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ ಕರ್ಮ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜನ್ಮ ಕಾದಿದ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ ಸಮರು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂಯುಚ ಇವ ಸ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಗವಿಹಸ್ತಿನಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಅದರ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಣುಸ್ವರೂಪ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ, ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದಮಯ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶೇಷನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಈ ಭಾವ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೃಥಕ್
ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ತು ಯತ್ ಜ್ಞಾನಂ ನಾನಾ ಭಾವಾನ್ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾನ್ ವೇತ್ತಿ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಂ. ಈಗ ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದಾಯ್ತು. ರಾಜಸವಾದದ್ದೇನು? ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ತು ಯಜ್ಞಾನಂ ನಾನಾ ಭಾವಾನ್ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾನ್. ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ತು ಯಜ್ಞಾನಂ ನಾನಾ ಭಾವಾನ್ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾನ್. ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ತು ಯಜ್ಞಾನಂ ನಾನಾ ಭಾವಾನ್ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾನ್. ವೇತ್ತಿ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಂ. ವೇತ್ತಿ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಂ. ವೇತ್ತಿ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಂ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ರಾಜಸವಾದ ಭಾಷ್ಯ, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಭಾಷ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮನು ಆಯಾಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದು ರಾಜಸ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಆನೆನಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಇರುವೆನಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡೋರು, ಅವೆಲ್ಲ ರಾಜಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ. ರಾಜಸ ಪುರಾಣಗಳಿದೆ, ತಾಮಸ ಪುರಾಣಗಳು ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲ. ಪುರಾಣೇಶು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳು, ವ್ಯಾಸನ ಸತ್ಯವತಿ ಸೂನು ಅವರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದು ರಾಜಸದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಾಮಸದ್ದು. ಯತ್ ತು ಕೃತ್ಸ್ನವತ್ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯೇ ಸಕ್ತಂ ಅಹೈತುಕಂ ಅತತ್ವಾರ್ಥವತ್ ಅಲ್ಪಂ ಚ ತತ್ ತಾಮಸಂ ಉದಾಹೃತಂ. ಯತ್ ಕೃತ್ಸ್ನವದೇ ಕಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯೇ ಸಕ್ತುಂ ಅಹೈತುಕಂ. ಯತ್ತು ಕೃತ್ಸ್ನವದೇಕಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯೇ ಸಕ್ತಮಹೈತುಕಂ. ಯತ್ ಕೃತ್ಸ್ನವದೇಕಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯೇ ಸಕ್ತಮಹೈತುಕಂ. ಅತತ್ವಾರ್ಥವದಲ್ಪಂ ಚ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಅತತ್ವಾರ್ಥವದಲ್ಪಂ ಚ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಅತತ್ವಾರ್ಥವದಲ್ಪಂ ಚ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಮಸ್ತ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ವಾಸ್ತವವಲ್ಲದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಬಯಸಿ ಅಲ್ಪ ಫಲಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಸಾಧನವಲ್ಲದನ್ನ ಸಾಧನ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಾಮಸವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಗೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿತು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ನಿಯತಂ ಸಂಗರಹಿತಂ ಅರಾಗದ್ವೇಷತಃ ಕೃತಂ ಅಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುನಾ ಕರ್ಮ ಯತ್ ತತ್ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಈಗ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಆಯ್ತು, ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆ. ಅದನ್ನ ನಿಯತಂ ಸಂಗರಹಿತಂ ಅರಾಗದ್ವೇಷತಃ ಕೃತಂ. ನಿಯತಂ ಸಂಗರಹಿತಂ ಅರಾಗದ್ವೇಷತಃ ಕೃತಂ. ನಿಯತಂ ಸಂಗರಹಿತಂ ಅರಾಗದ್ವೇಷತಃ ಕೃತಂ. ಅಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುನಾ ಕರ್ಮ ಯತ್ತತ್ ಸಾತ್ವಿಕಮುಚ್ಯತೆ. ಅಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುನಾ ಕರ್ಮ ಯತ್ತತ್ ಸಾತ್ವಿಕಮುಚ್ಯತೆ. ಅಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುನಾ ಕರ್ಮ ಯತ್ತತ್ ಸಾತ್ವಿಕಮುಚ್ಯತೆ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ, ರಾಜಸ ಜ್ಞಾನ, ತಾಮಸ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹೀಗೇನೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕರ್ತ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಇಡದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ತೊರೆದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕೋದು ದುಃಖವೋ ಸುಖವೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಯಸದೆ, ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ.
ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುಸಂಧಾನ ಇರಬೇಕು. ತಾನು ಕರ್ತ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊಡೆದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು. ಹ ಮುಂದಿನದು 24. ಎತ್ತು ಕಾಮೇಪ್ಸುನಾ ಕರ್ಮ ಸ ಅಹಂಕಾರೇಣ ಸಾಹಂಕಾರೇಣ ವಾ ಪುನಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಬಹುಲಾಯಾಸಂ ತತ್ ರಾಜಸಂ ಉದಾಹೃತಂ. ಯತ್ತು ಕಾಮೇಪ್ಸುನಾ ಕರ್ಮ ಸಾಹಂಕಾರೇಣ ವಾ ಪುನಃ. ಯತ್ತು ಕಾಮೇಪ್ಸುನಾ ಕರ್ಮ ಸಾಹಂಕಾರೇಣ ವಾ ಪುನಃ. ಯತ್ತು ಕಾಮೇಪ್ಸುನಾ ಕರ್ಮ ಸಾಹಂಕಾರೇಣ ವಾ ಪುನಃ. ಕ್ರಿಯತೆ ಬಹುಲಾಯಾಸಂ ತದ್ರಾಜಸಮುದಾಹೃತಂ. ಕ್ರಿಯತೆ ಬಹುಲಾಯಾಸಂ ತದ್ರಾಜಸಮುದಾಹೃತಂ. ಕ್ರಿಯತೆ ಬಹುಲಾಯಾಸಂ ತದ್ರಾಜಸಮುದಾಹೃತಂ. ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕರ್ತ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಕರ್ಮ ರಾಜಸವಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ನಾನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜಸ. ಕರ್ಮವೂ ರಾಜಸವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಉದ್ದೇಶವೂ ಅದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜಸವಾದದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಾಮಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅನುಬಂಧಂ ಕ್ಷಯಂ ಹಿಂಸಾಂ ಅನವೇಕ್ಷ ಚ ಪೌರುಷಂ ಮೋಹಾತ್ ಆರಭ್ಯತೆ ಕರ್ಮ ಯತ್ ತತ್ ತಾಮಸಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಅನುಬಂಧಂ ಕ್ಷಯಂ ಹಿಂಸಾಂ ಅನವೇಕ್ಷ ಚ ಪೌರುಷಂ. ಅನುಬಂಧಂ ಕ್ಷಯಂ ಹಿಂಸಾಂ ಅನವೇಕ್ಷ ಚ ಪೌರುಷಂ. ಅನುಬಂಧಂ ಕ್ಷಯಂ ಹಿಂಸಾಂ ಅನವೇಕ್ಷ್ಯ ಚ ಪೌರುಷಂ. ಮೋಹಾದಾರಭ್ಯತೆ ಕರ್ಮ ಯತ್ತತ್ತಾಮಸಮುಚ್ಯತೆ. ಮೋಹಾದಾರಭ್ಯತೆ ಕರ್ಮ ಯತ್ತತ್ತಾಮಸಮುಚ್ಯತೆ. ಮೋಹಾದಾರಭ್ಯತೆ ಕರ್ಮ ಯತ್ತತ್ತಾಮಸಮುಚ್ಯತೆ. ತಾನು ಆರಂಭಿಸುವ ಕರ್ಮದ ಪರ್ಯಾವಸಾನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ತನಗೂ ಇತರಿಗೂ ಆಗುವಂತ ಹಾನಿ ಏನು, ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸುವಂತ ಕರ್ಮ ತಾಮಸ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್. ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಡೆಸು. ಏನಾದ್ರು ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಸಫಲತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ನಿನ್ ಕೆಲಸ, ಇದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಏಕಃ ಪಾಪಂ ಕುರುತೆ ಫಲಂ ಭುಂಕ್ತೆ ಅನೇಕ ಮಹಾಜನಾಹ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕರು. ಇದು ಸರಿನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕರು, ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟರು, ಪ್ರಮೋಟರು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೇನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರೋ, ಅವನಿಗೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರೋ, ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿವಿಯರ್. ಹಾಗೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಕೆಲಸನೋ ಮೋಸದ್ದೋ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮವೋ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತವನು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ದಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಭಗವಂತನ
ಈ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಅನ್ನೋಟಿಸ್ಡ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಂ ಐಕ್ಷತ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಮೇಲೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ನಟನೆ, ಒಳಬೇಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ತೋರಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ತಿಂದವ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ 4ನೇ, ಅದು 3 ಆಗೋಲ್ಲ, 5 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದು ವಿವೇಕದಿಂದ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಸಂಕುಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಸಂದೇಶ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಅನಹಂವಾದಿ ಧೃತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಸಮನ್ವಿತ ಧೃತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಸಮನ್ವಿತ ಸಿದ್ಧಿ ಅಸಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧ್ಯೋಹೋ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಕರ್ತ ಸಾತ್ವಿಕ ಮುಚ್ಯತೆ. ಈಗ ಕರ್ಮದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಕರ್ತ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟಗರೀಸು. ಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕನಾದವನೋ, ಯಾವನು ರಾಜಸ, ಯಾವ ತಾಮಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಕ್ತ ಸಂಗೋ ನಹಂ ವಾದಿ ಧೃತ್ಯೋತ್ಸಾಹ ಸಮನ್ವಿತ ಮುಕ್ತ ಸಂಗೋ ನಹಂ ವಾದಿ ಧೃತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಸಮನ್ವಿತಃ ಮುಕ್ತ ಸಂಗೋಹನಂ ಮುಕ್ತ ಸಂಗೋನಹಂ ವಾದಿ ಧೃತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಸಮನ್ವಿತಃ ಸಿದ್ಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋರ್ನಿರ್ವಿಕಾರ ಕರ್ತ ಸಾತ್ವಿಕ ಉಚ್ಯತೆ. ಸಿದ್ಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋರ್ನಿರ್ವಿಕಾರಃ ಕರ್ತ ಸಾತ್ವಿಕ ಉಚ್ಯತೆ. ಸಿದ್ಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋರ್ನಿರ್ವಿಕಾರಃ ಕರ್ತಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಾವನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ನದೆ, ತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತ ಅಂತಾನೂ ತಿಳಿಯದೆ, ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಉತ್ಸಾಹಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕಲಗದೆ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮಾಡದಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಬಂಧನವಾಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋನು ಭಗವಂತ. ಅದರ ಫಲ ಅವನಿಗಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಅವನಲ್ಲ. ಸಾತ್ವಿಕ ಇದನ್ನು ಅಂತವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತ. ಮುಂದಿನ ರಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುಹು. ರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. ರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನು ರಾಗಿ. ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುಹು ಲುಬ್ಧ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಶುಚಿ ಹರ್ಷ ಶೋಕಾನ್ವಿತ ಕರ್ತ ರಾಜಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ರಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುರ್ಲುಬ್ಧೋ ಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುಹು ಲುಬ್ಧೋ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುರ್ಲುಬ್ಧೋ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕೋ ಶುಚಿ. ರಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುಹು ಲುಬ್ಧೋ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕೋ ಶುಚಿ. ರಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುಃ ಲುಬ್ಧೋ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕೋ ಶುಚಿಃ. ರಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುಃ ಲುಬ್ಧೋ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕೋ ಶುಚಿಃ. ಹರ್ಷ ಶೋಕಾನ್ವಿತ ಕರ್ತ ರಾಜಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ಹರ್ಷ ಶೋಕಾನ್ವಿತ ಕರ್ತ ರಾಜಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ಹರ್ಷ ಶೋಕಾನ್ವಿತಃ ಕರ್ತ ರಾಜಸಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ. ಫಲಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ಗೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಲೋಭ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ, ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೆ, ಪರರನ್ನ ಪೀಡಿಸಿ ಅಶುಚಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಅಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಈಡಾಗುವಂತವನು ರಾಜಸ ಕರ್ತ. ಮುಂದಿಂದು ತಾಮಸ ಅಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಕೃತ
ಸ್ತಬ್ಧಃ, ಶಠಃ, ನೈಷ್ಕೃತಿಕಃ, ಅಲಸಃ, ವಿಷಾದಿ, ದೀರ್ಘಸೂತ್ರಿ ಚ ಕರ್ತ ತಾಮಸಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಾಕೃತಸ್ತಬ್ಧಃ ಶಠೋ ನೈಕೃತಿಕೋ ಲಸಃ. ಅಯುಕ್ತ ನೈಷ್ಕೃತಿ करना तंबी, ನೈಷ್ಕೃತಿ है ना. ನೈಷ್ಕೃತಿ, ಓ ಹಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿಕನ್ನ ನೈಕೃತಿ ನೈಷ್ಕೃತಿ, ನಿಷ್ಕೃತಿ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೈಷ್ಕೃತಿಕಃ ಅಲಸಃ. ಹ, ಅಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಾಕೃತಃ ಸ್ತಬ್ಧಃ ಶಠೋ ನೈಷ್ಕೃತಿಕೋ ಲಸಃ. ಅಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಾಕೃತಃ ಸ್ತಬ್ಧಃ ಶಠೋ ನೈಷ್ಕೃತಿಕೋ ಲಸಃ. ವಿಷಾದಿ ದೀರ್ಘಸೂತ್ರೀ ಚ ಕರ್ತ ತಾಮಸ ಉಚ್ಯತೆ. ವಿಷಾದಿ ದೀರ್ಘಸೂತ್ರೀ ಚ ಕರ್ತಾ ತಾಮಸ ಉಚ್ಯತೆ. ವಿಷಾದಿ ದೀರ್ಘಸೂತ್ರೀ ಚ ಕರ್ತಾ ತಾಮಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾನು ಅರ್ಹನಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅನರ್ಹನಾದವನು, ಜ್ಞಾನಹೀನನು, ಸೋಮಾರಿಯು, ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿ ಶೂನ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಉಳ್ಳವನು, ವಂಚನಾಶೀಲನು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಅನುತ್ಸಾಹಿಯು ಆದವನು ತಾಮಸ ಕರ್ತ. ಹೀಗೆ ಕರ್ತ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಬಗೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ದ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ. ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ. ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ. ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರ ಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ. ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ. ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ. ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ. ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ. ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಹ್ಯಃ ಪಠೇತ್. ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.